जो तेरो अवसर आ तेरी बारी, कटही भीतर सोच विचारी, कहता कबीर जित भवहारी, बहुविधि कयो रे पोकारी पोकारी, भजो भगवंत भूल मत जावो, मनसा जन्म को यही रे लावो। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो, हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चालो जैसे जुआरे जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट पांच पनिहारी, कूटत नहीं करम जल कुआ, कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी, सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, गर्भवास अति त्रास ऊंधे मुख, तहां न मोरी सुध बिसरी, जठराग्नि मेरा कीलीनो, कंचन श्री मोहि देहि करी, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आद अंत मोसे बिगड़ी, तुलसी पतित नाथ तमो पावन, बाने की अब लाज पड़ी, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जल सुतता सुतता मान बक्स, ताजनुनी को बिरद टणे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पेवनी हो तो शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे, होतनार सिंध बनराई, दाबी बेरिया जो गुजरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोई मूरख कित गर्व करे, सूरदास वाकु काऊ ढोर नहीं, हरि चरणे आदि उगरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोको काहू नहीं दूर, तनका चांद पर्वत ओट पकड़ी, अब तू अब मैं कहाँ जई राव, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पिछताओ, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ।
तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी. महापतित आयो शरणागत, निज दसाले ऊंच धरी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सद मेरी सबे हरी. अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोरी रही द्वार कड़ी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी. सूरदास प्रभु अपने भगत को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल. तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पंडप काल मरे जल थल. राम नाम बिना ना छूटे मल. सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी, परिक्रमा देते पल पल. वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर. राम नाम बिना ना छूटे मल. जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू भल. सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल. राम नाम बिना ना छूटे मल. गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना. ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पछते हो मेरे मना. गाइले रे गोविंद गुना. जिन तुमको तन मन धन दीनो, नयन नासिका मुख रसना. जाको रचित मास दस लागे, ताही न सुमर्यो एक चिना. गाइले रे गोविंद गुना. बालपण हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना. विरद भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाट कछु न बना. गाइले रे गोविंद गुना. अधम तरे अधिकार भजन ते, जे जे आए हरि सरना. न मानो तो साखी बताऊ, अजामिल गुण का सदना. गाइले रे गोविंद गुना. धन जोबन अंजरी को जल जस गटही जात छिन पल ही पला. असजिय जानी बजो रघुनंदन, नाम देव आए हरि सरना. गाइले रे गोविंद गुना. मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम. इति धनु सहित विमल बेन कर, पित वसन रुतन गण श्याम. मदन गोपाल हमारे श्री राम. अपनी पूजा जन जल निधि बांधो, गोवर्धन राख्यो करवाम. 10-20 पूजा असुर विदारे, रास रमाड्या कोटी काम. मदन गोपाल हमारे श्री राम. जय अयोध्या पंचवटी पावन, सोई वृंदावन गोकुल गाम. सोई से सवेश धरी आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम. मदन गोपाल हमारे श्री राम.
तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निजन मलि गावे गुण मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे वीर आज नंद जी के द्वारे वीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करता हीर आज नंद जी के द्वारे घेर घेर ते निकसी ब्रिज विनता परे पीतांबर ओढे तालप काज जाज डप बाजत नरत करे तहा मलि मलि वीर आज नंद जी के द्वारे वीर एक को तिलक दियो केसर को एक को ओढ़ायो चित एक आवत एक जात विदा होई एक डाढ़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे वीर बाबा रे नंद खड़क में डाढ़े करत नो चावर धरे मन धीर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जन्म कर्म गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय भोर मंगल मुगट बैन धुनि मंगल मंगल है मुरली गणधोर मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसुमति नंद किशोर मंगल आरती की जय भोर ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दो कर जोर मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय भोर जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेलिया खेलत हो कछु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे डाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम काजू लियो तबसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं प्रभुबान घर कबहु गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई संपट पट दूर कियो है धनरे जनु निवाको दरस दियो सूरदास प्रभु तियरे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो ले हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है माता जसोदा न खड़ी पैरो जाप कमर कसी बांधो उठ मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि सिर पर बैरी तो कंस बसत है दोनों नयन अति निद्रा भरी सूरदास प्रभु तियरे मिलन को मोहन मुरलिया दूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि
જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે, જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. શશી કિરણ શીતલ ભયે ચકઈ પિયા મિલન ગયે, અતિ સુગંધ પવન બહત દ્રુમદ પાત ડોલે. જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. ઉદિત ભયો પ્રગટ ભાન જીવ જંતુ સુખિત ભાન, ભ્રમર કરત ગુંજ કમલ દલ ખોલે. જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. બ્રહ્માદિક ધરત ધ્યાન સુર નર મુનિ કરત ગાન, જાગન કી બેર ભઈ નયન પલક ખોલે. જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. તુલસીદાસ અતિ આનંદ નિરખત મુખારવિંદ, દીનન કુદેત દાન ભૂષણ આમૂલે. જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. જાગીએ મહારાજ કુંવર પંખિયાવન બોલે. પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવી, કૌસલ્યા મહતારી. ઉઠો લાલજી ઘોર भयो, સુર નર મુનિતકારી. પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવી, કૌસલ્યા મહતારી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતા, સનકાદિક મુનિ ચારી. કાની વેદ વિમલ જસ ગાવી, રઘુકુલ જસ વિસ્તારી. બંદી જન ગાંધવ ગુણ ગાવે, નાચત દે દે તાલી. સેન સહિત શિવ દ્વારે ટાળે, હોત કુતૂહલ ભારી. ભરત શત્રુઘ્ન ચમર છત્રલીએ, જનક સુતાલીએ ધારી. મેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ, ભર કંચન કી થારી. સુન પ્રિય વચન ઉઠે રઘુનંદન, નયન પલક સમારી. ચિતવત અભય કિએ ચરાચર, મુદિત ભયે નર નારી. કરીય સ્નાન દાન નૃપદીનો, લે કર તિલક સમારી. જય જયકાર કરત જન માધો, તન મન ધન બલિહારી. પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે, કૌસલ્યા મહતારી. આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી, પરસદ ચરણારવિંદ આપદા હરી. ગણન ગણન ઘંટ બાજે વેન બંસરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ કંજરી. દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી, નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી. ઇન્દ્ર દમણ સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા, મારકંડ શેત ગંગાનંદ ભરા. એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રે રંકાર કાય સુડરી. ગરુડ ખંભ સિંહ પોર જાતરા ભરી, હીરા માણેક મોતી પના જોત કી જડી. રતન સિંહાસન આપ વિરાજે વેત કી ચડી, 56 ભોગની લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ટાળે બ્રહ્મા વેદ ઓચરી, ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી આજ કી ઘડી. ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી આજ કી ઘડી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે, શંકર સનકાદિક ગાજે રંગ બીજે. હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચવટી જારી, તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવારી. અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ મહે દિન રાતી, આરતી રઘુનાથજી કી કીજે પર ભાતી. कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिकाद यही रंग बीजे। शंकर सनकादिकाद यही रंग बीजे।
રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. આમ કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી ના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયો ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાની સહોદર મારે, કૃષ્ણજી બ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો ને માસી સૌહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો ને મહાહૂતો પાપી, એક કલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારીને વહલ્યા ઉધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા ભણે રે હરિની ભગતિ જાની, મહિતા નરસૈના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી. ભૂલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી, 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં ઘાલી. સુંદર ચોલી અંગે પૈરી વહે વ્યાકુલી, શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલ્યોને મોરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી, બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે, 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં દેકે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મલિયા અંતરયામી, મહિતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે, પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી આતાવો, રસોઈની પજાવું હરી તમે જમતા જાવો. આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા, ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તલી, પૂડા પૂરી અતિ ગના માહી વેડમી ગલી. ગિયાન્યા મેં ગવરી તના તરત ના તાવ્યા, નસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીર સવાયા. આજ મારા નૈના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈરા મે હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાતે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા લિંગન કીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બીજનારના વાલો લાડ લડાવે.
મારો વાલો જીવિહારી લા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમૈયા લાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સાહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનું રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ. અમર લોકયંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો બધાવે. આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી. વનચર વીરા બધામની કોન દેશથી આવ્યો. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કેને ક્યાં થકી લાવ્યો. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોન જોવા ન આવે. તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનાથી પરતી. સાચું બોલો મારા બંધવા સાથી સંભળાવો વાત. ત્યાર હોલાય મારા તનાતની કુશલ રઘુનાથ. ટુડુરે કીધું મારા કંઠજી હરિએ હાથે ન માર્યા. કપૂર સપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાથ ન મેરા શું થયા હૈડા કઠન જ કીધા. છતાયા પે સહુ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા. જોગ લીધો વે બાંધવે બેઠાયા સનવારી. સીતાયા પીને તાપસ થયા અપવિત દીધા વારી. પંત નિહાલું નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે. વનચર વીરા બધામની કોન દેશથી આવ્યો. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું. કહો તો રાવણને રોલવું કતો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારી માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધો એ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુખ લેવાને કହୁવાનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેહુ બંધવા સમાચાર છે સારા. સતીતના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા. થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા યાગના પાડું. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈ.
ગોમતીમાં નાહીને કાયા નિર્મળ કરી પ્રેમ ધરી પદમ વાડીએ જઈએ પ્રદક્ષિણા પરીએ શ્રી પદ્મ નામના દર્શન કરતા ભવસાગર તરીએ વાડી તની રંજ જયંગે અડે તો દુઃખ સર્વે જાશે શ્રી પદ્મવાડીના દર્શન કરતા કૃપાવન થાશે જન્મો જન્મના સુકૃત હોય તો વાસો વાડીમાં રહીએ લક્ષ 84 ના હેરા ફેરા ક્ષણ માત્ર માતજીએ વાડીમાં વૈકુંઠ બિરાજે ને જ્યાં બેઠા અવિનાશી 33 કોટી દેવતા બિરાજે ને મુનિવાર 28 તીરથનો મહિમા રે મોટો ને શ્રી પદ્મવાડી તીરેટો નરસૈયાના સ્વામી કહે કર જોડી ભાવ કરીને બેટો વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આય અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો કેમ રહી સુઈએ રે નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગળ ગાય રે કાળ અવસર કોઈએ નવ દેખ્યો ચિંતો વલી આવે રે સંસાર સાગર સકાળો ખાધો કર મસ્તક ફૂટે રે જામદૂતો જોતા રહીશે હરિને નામે છૂટે રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નરસિંહ નરહરિને નમીએ રે લાડ પૂરતો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બુડી માહે રે કોઈએ કાયા બારી રે ઝાલી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જશે માટી મળતી માટી રે આય અવસર છે હરિ ભજવાનો જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સુમરન ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના શિર પર પગલું દઈને વૈકુંઠ જાશે રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાશે આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો યંતર કીધા રે રાધાબાઈને હાર જ લઈને રૂકમણીને આપ્યો રે જાણીતી તો જવા ન દેતી રહે તો મુકડું જોતી રે પ્રાણતજી પરસોત્તમ આગે આપો હમારા મોતી રે સિરિયે સાદ પરાવો ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે રૂકમણીને કોટે મેં તો ઓર ક્યાં મારા મોતી રે હમારા મોતી કાગડિયાળા તમારા મોતી ગોળ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે કૃષ્ણાજીને એટલું રે કે જો મારે મંદિરે ન આવે રે પેટ ભરી પટોળા લાવ્યા 2 પોટીડા મોતી રે દીવાને અજવાળે બાયું
મરકડલે હાર પરવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સામળીએ વાણી રમસુયંતર ધારે સદ કરે જસોદા માવડી સુતા જાગો દયાલ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી સિયાલ જમુના તીર રડિયા માનું શબ્દ કોકિલ કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાલ મહિડા મહિયારી ભૂમિ રહી છોરું કરે રે કલોલ જમુના તીર રડિયા મન જસોદા જગાવે માવને સુતા જાગો ને તાર સૂરજ ઉકે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પહ પર ભાત જમુના તીર રડિયા મન આરસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોલ દાતનયાલો જસોદા માવડી મારે થાય છે વાર જમુના તીર રડિયા મન સોના ઝારી જમુના જલ ભરી આવે દાતન સાન દાતનયાલો દીનાનાથને મુકલું વરુમાલ જમુના તીર રડિયા મન દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધયાલો જસોદા માય કરમે ધનીને ખભે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુના તીર રડિયા મન વાછડા વાલે ગોવાડીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા માહી સાકર સાર જમુના તીર રડિયા મન દૂધડા પાઉદીના નાતને હૈડા તાળા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખન સા જમુના તીર રડિયા મન સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગોતો દીનાનાથની મેન મોટેરી થાય જમુના તીર રડિયા મન પૂરી તરુ મસૂરની શીરો સુગંધીદાર અથાના મંગાવું વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુના તીર રડિયા મન તરત નાદાવ્યા દૂધ તૈયાર છે દઈ દૂધ માખન સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુના તીર રડિયા મન ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા અચમન યાલો મારી માય સોના ઝારી જમના જલ ભરી અચમન દ્યોને દયાલ જમુના તીર રડિયા મન ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખ વસયા બોનદજી તાર લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બેચાર જમુના તીર રડિયા મન માખન આવી મધુવ માળને આવી મધુવ નતી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરિને આંબોડે મોહી ગોકુલની બ્રિજનાર જમુના તીર રડિયા મન
ચરને મેલું તારો ચાબકો, ડગલો પૈરો દીનાનાથ. ગજવે ઘાલું બદામ પીસતા, શેરડી દાળ દ્રાક્ષ, જમુનાના તીર રળિયામણ. ચરને મેલું તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં યાલું લાલ લાકડી. ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણ. જસોદાએ મહિડા વલોવિયા, સિંહોદારી રાત બલભદ્ર વાછરડા બાંધશે. ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયામણ. ગાયો ચારવાને હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદાજી માત, જમુનાના જલ છે બિહામણા. સાથે મોકલો સુદા માતા, જમુનાના તીર રળિયામણા. કદમ ચડીને જંપ લાવિયા, પેટા સાત પાતાલ. કૃષ્ણાએ કાલીના ગણાતીયો, ત્યારે કોન હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયામણ. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદાજી માં, કાલિંદીના છલ છે બિહામણા. મોકલો બલભદ્ર વાત, જમુનાના તીર રળિયામણ. કરતી ગોવર્ધન કર ગ્રયો, ત્યારે કોન હતું સાથ, પ્રચલી આંગલી ઉપર રાખ્યો, ત્યારે કોન હતું સાથ, જમુનાના કાલિંદીમાં ઝંપલાવ્યો. નાત્યો કાલીના નાગનાથીને તમે સંચર્યા, તમને શું કરે સા. ગોકુલ રાખ્યું રે લંતુ, ત્યારે કોન હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામણ. નવનિપજાવ્યા તેટલા, કોઈએ ન જાની વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા. વાછડાલ દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણ. જમુનાના તીર જઈ ઉભા, મુખ મોરલીની, વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી. ગોપી સૌ કીધો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયામણ. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી. આવ્યા હલધર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણ. ગોકુલ લીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાય નરને નાથ, ભવસાગર ફેરો ટળે. ગાયે માધવ દાસ, જમુનાના તીર રળિયામણ. ગાયે માધવ દાસ, જમુનાના તીર રળિયામણ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસની ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોને કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે, મારવારને ઉગાડ્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂરજ તાર્યો. શ્રી પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કવિ કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો, રામ કબીર ઉચારો. ભવસાગરથી તરવાનું આ સુંદર છે બહુવાળું.
અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગીને દ્વારો વિશ્વાસને દુશિષ્ટ ભોજન સલિલ સંગને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામે પડે તત્કારો મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવનજી શ્યામને દ્વારકા ધામ રાઘવ વસંત ને નરસિંહ નામ ભગવાન રઘુ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તના પ્રેમ જીવન દાસ ના પૂર્વ દાસ અપૂત એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો એ વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે પ્રત ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પરતા સાઈ સુમરન જે જન કરે યમ સદનથી તે જન તળે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કવિ સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી ભાજો અનેક વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગે કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી બાજો અનેક વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારી જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ યારત રકય પારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધારા 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો જોડાઓ ચારે ખાન જીવનજી જોડાઓ ચારે ખાન બોલો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર સંતો આપણે સવારમાં સત્સંગ કરીએ છીએ સંતોના શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તો આપણને કેટલું પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન થાય છે સંતો ખરેખર આ પ્લેટફોર્મ પરથી આપણાને સાચું જ્ઞાન જાણવા મળે છે તો આપણે પ્રતિસાદનો દિવસ છે વીકેન્ડ આવે છે અને પ્રતિસાદનો દિવસ છે આવો ધ્રુવભાઈ આપણે પ્રતિસાદની શરૂઆત કરીએ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર નામદેવ કબીર ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ સંતો કુમુદબેને આપણને જણાવ્યું કે સવારે સંતો સાથે જે ભક્તિ થાય છે એ ખરેખર અનન્ય ભક્તિ છે જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે સંત દર્શન કુ જીવના આસ કરે વૈકુંઠ
संत दर्शन को जीवना आस करे वैकुंठ वैकुंठ बपरे की कहा चली जो वन छे कमलाकंद। જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે સંતના દર્શન માટે તો વૈકુંઠ પણ લાલસા કર્યા કરે છે. તે એ બિચારા વૈકુંઠનું શું ગજુ ખુદ વૈકુંઠના પતિ લક્ષ્મીપતિ એવા પણ સંતોની ઈચ્છા કર્યા કરે છે. એટલે જ પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે 3 ગુણથી પરે થયો હોય તે સાચો સંત. કૃષ્ણદાસને પ્રથમ પ્રશ્ન કરેલો, તમે ગુણને પૂજો છો અને સંત ગુણાતીત થયા છે, માટે કમલાકંત પણ સંતની સંગત ઈચ્છે છે. ત્રિગુણ રહિતોનું સ્થાન તે વૈકુંઠથી ઉપર છે. જેનાથી આગળની ગતિ કુંઠિત થાય છે તે વૈકુંઠ છે. વૈકુંઠપતિ વિષ્ણુ પણ સંતને ઈચ્છે છે. વૈકુંઠમાં ગુણાતીત થવાનું કુંઠિત થાય છે, ગતિહીન થાય છે. ગુણાતીત બનેલા સંત જે સ્થાનમાં જાય છે તે સ્થાનની તુલનામાં વૈકુંઠની ગતિ નથી. શ્લોક છે, વિષ્ણુ પાદોદક લેયંતા અકાલ મૃત્યુ મીટ જાય સંત ચરણામૃત લે જીવના અખે પરમ પદ પાય. જીવનજી મહારાજ કહે છે વિષ્ણુનું ચરણામૃત ગંગાજળ લેવાથી અકાલ મૃત્યુ મટી જાય છે, પણ સંતનું ચરણામૃત લેવાથી તો અક્ષય પરમ પદને પામી શકાય છે. પૂજ્ય યદુનાથ કહે છે પરમ પદ અને અખે પદ એક જ છે, શબ્દાર્થી એક જ છે. યત્ર વિષ્ણુ કથા લોકે, સંસ્કૃત શ્લોક છે, યત્ર વિષ્ણુ કથા લોકે સાધવશ્ચ તદાશ્રયા તત્ર તીર્થાણી સર્વાણી નાત્ર કાર્યા વિચારના. જ્યાં ભગવત ભજન કીર્તન થતું હોય અને જે સ્થળે સંતોની સંગત થતી હોય ત્યાં સકળ તીર્થો છે, એટલે બીજી કોઈ ક્રિયાઓ કરવાની વિચારણા કે ઈચ્છા કરવાની જરૂર નથી. તો સંતો એનો આ જીવતો દાખલો છે કે આપણો આ ઈ પડથારો છે અને આ ઈ પડથારા ઉપરથી સંતોની મજલિસ હંમેશા થતી હોય છે અને એને જ આપણે માણતા રહીશું. તો આજે આપણે સૌ પ્રતિસાદની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા રામજી મોટાનો હાથ અપ છે. મોટા આવો અને તમારા આશીર્વચન આપો. રામકવિ મોટા, રામજી મોટા આવો. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ અનંત શ્રી ગુરુસિદ્ધ મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સ્વરૂપે રામકબીર પૂજ્ય મહારાજ શ્રી નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સ્વરૂપે રામકબીર એ જ પ્રમાણે રામકબીર સદગુરુ પદ્મનાભજી ભગવાન અધ્યારોજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સ્વરૂપે રામકબીર પુણ્યાદની અંદર સર્વે સદગુરુ મહારાજોને પ્રથમથી અત્યાર સુધી મહારાજોને ચરણ કમળમાં સાદર સ્વરૂપે રામકબીર પ્રત્યક્ષમાં હાલમાં જેને આપણે જીવનજી મહારાજ કહી રહ્યા છે એ રીતે પ્રેમજી મહારાજ આપણને કંઈક ને કંઈક સદગુરુના વચનો કહે છે એને બરાબર યાદ રાખીને આપણે એમમાં મૂકીએ, આચરણમાં મૂકીએ. અને પૂજ્ય પ્રેમજી મહારાજના ચરણકમળમાં રામકબીર, ગીતાબાના ચરણકમળમાં રામકબીર, સર્વે ભક્તો સંતોના ચરણકમળમાં સાદર સ્વરૂપે રામકબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા સમયથી ભજન કીર્તન સદગુરુના વચનોને યાદ કરી અને બોલીએ છીએ. એમાં ઘણી આનંદની વાત છે કે આપણે બધા ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ અને ભક્તિ કરવી જ જોઈએ. આ છેલ્લો ફેરો છે
કારણ કે ફરી સમય મળવાનો નથી આપણને. જાગો તો જાગો, છેલ્લો વેળો છે, આવો અવસર ફરી નહીં મળે. રાત ગમાઈ સોય કર, દિવસ ગમાયો ખાય, હીરા જણ મોલ થા, કોડી બદલે જાય. આ કોડી બદલે આપણો સમય ગુમાવી રહ્યા છે. માટે આપણે સમયની કિંમત ગણી અને આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. કમસે કમ આપણને મુક્તિનો માર્ગ ના મળે ને આપણે એ ના થઈ શકે તો પણ ભૂચલ ભક્તિ બધા મોટો બ્રહ્મલોકમાં વાહી રે. પુણ્ય કરીએ મરાપુરમાં અમે અંતે 84માં આવી રે. અંતે 84માં આપણે જોવું પડશે. માટે આપણે અત્યારથી જાગૃત થઈ અને ભક્તિભાવ કરીને આપણે મનુષ્ય જન્મ છેવટે માગીએ. એટલા માટે સદગુરુઓના વચનોને બરાબર યાદ રાખીએ. યાદ રાખીને આપણે એ કરીએ અને પુણ્યાની અંદર તો એટલી બધી પ્રેમ ભક્તિ કરવાનું ઐશ્વર્ય છે, એટલી તાકાત ભરેલી છે કે એને પૂજ્ય મહારાજશ્રીઓની સાથે જ્યારે મળીને આપણે જ્યારે સત્સંગ ભરીને પૂછીએ ત્યારે આપણને ધ્યાન મળશે. માટે આપણે સરે ભક્તો એને યાદ કરીને વારંવાર મનુષ્ય જીવનની કલ્યાણ કરીએ અને આપણે જાગૃત રહીએ અને આપણે ભક્તિભાવ કરીએ. કારણ કે આપણને સમય ફરી મળે નહીં. આ છેલ્લો અવસર છે આપણા માટે સરે ભક્તો કરીએ અને ભક્તિભાવ કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. અને જાગતા ગુરુ સેવ, માલન જાગતા ગુરુ સેવ, તું તો ભૂલી તારો દેવ, માલન જાગતા ગુરુ સેવ. એક ને ભૂલા, દોઈ ને ભૂલા સૌ સંસાર, કવિ કહે કબીર મેરો ભક્ત ને ભૂલ્યા, સત્ય નામ આધાર. લોકો નિર્જીવ પથ્થરને, માટીના પિંડોને દેવી દેવતા માની લે છે અને એની પૂજા વંદના પ્રાર્થના કરે છે એ અમારો ઉદ્ધાર કરશે. પરંતુ જે પોતાના પર બેઠેલી માગ પણ ઉડાડી શકતા નથી, માટે જાગતા હરતા ફરતા દેવીની પૂજા આરાધના કરો. કબીરદેવ ભક્ત જનોને બોધ આપે છે, આખો સંસાર ભૂલે તો ભૂલવા દે, પણ તું મારો ભક્ત, સાચો ભક્ત હોય, હંસ હોય તો તું ભૂલીશ નહીં અને સત્યનામના આધાર લઈ તું ધરી જઈશ. સત્ય શું છે એ પોતાનું સ્વરૂપ એ જાણવાથી થવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે. માટે સરે ભક્તો આપણે સાર શબ્દના રથ ઉપર આરૂઢ થઈ તેને અમરલોકમાં જરૂર પહોંચાડી દઈએ. અમરલોક જીવનું સ્વરૂપ જ છે, બહાર કોઈ અમરલોક છે નથી. માટે સરે ભક્તો આપણે જાગૃત થઈ અને આ અવસરને ચૂકીએ નહીં. અને એ કબીરદેવ જ્યારે નદીની પાર બેઠા હતા ત્યારે એવામાં એક બ્રાહ્મણ આવ્યો અને ત્યાં આવેલા યજમાનોને પાસે સરોની કરાવવા લાગ્યો, પૂજા કરાવવા લાગ્યો. પૂજામાં મૂકેલી ગાય પાસે ઘાસ મુકાવી અને ખાવા કહ્યું. તે ક્યાંથી ખાવાની હતી? કેટલાક લોકો પણ શ્રાદ્ધ તર્પણ કર્યા હતા લાગ્યા, કાગવાસ કરીને તેના બાપનું શ્રાદ્ધ કરવા માટે લાગ્યા. આ બધું કબીરદેવ જોઈ રહ્યા હતા એટલે એમને પાસે આવીને એવા લાગ્યા, ઓ મૂર્ખ, મરેલી ગાય ઘાસ ખાતી નથી તો તારો બાપ મરી ગયો છે, તે શ્રાદ્ધ કરીને કેવી રીતે પામવાનો છે? માટે જીવતા મા બાપની સેવા કરો. કોઈ કરવું હોય તો જીવતા જીવ કરો, જીવતા દાન કરો. મરી ગયા પછી સમાજમાં ગાયો ના દોહરાવશો. મર્યા પછી ગાય દાન કરવાથી કંઈ પણ બહેતરની પાર થવાનું નથી. માટે હાથે તે સાથે લોકો જીવતા જીવ મા બાપનો સેવા કરતા નથી અને આદર ભાવ તો કરતા જ નથી. અને મરી ગયા પછી તેમની પાછળ ગંગાજીમાં અસ્થિ વધારવા માટે જાય છે. એનાથી કાંઈ મળવાનું નથી. જીવનજી મહારાજે દરેક પ્રકારના કર્મકાંડથી સમાજને છોડાયો છે. જન્મ મરણ લગ્ન વગેરે કર્મકાંડમાં કાઢી નાખીને સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે. માટે આપણે એ રસ્તે ચાલીએ અને કળિયુગમાં તો મારો ભક્ત વૈષ્ણવ નાસીપાસ ના થાય તે માટે તેઓએ સીધો રસ્તો બતાવ્યો છે. જો એ રસ્તે નહીં ચાલીએ તો રસ્તાની આજુબાજુ ઝાડ ઝાકડામાં ચાલીશું તો આપણને કાંટા પથ્થર વાગશે. માટે ઠોકરો વાગે નહીં, વાગશે અને જીવનમાં દુઃખો આવશે. માટે માર્ગદર્શન બતાવેલા આ રસ્તે ચાલવું જોઈએ
જેથી દુઃખ ના પડે એટલા માટે કહ્યું છે સદગુરુ કબીર સાહેબ કે રાહ વિચારી ક્યાં કરે, પંથી ને ચલે વિચાર. રસ્તો શું કરવાનો છે? રસ્તો ચોખ્ખો છે, પણ પંથી ચાલનારા નહીં વિચાર કરે તો એને કાંટા કાંકરામાં પગમાં વાગશે અને દુઃખી થશે. માટે સદગુરુએ આપણે રસ્તો બતાવ્યો છે, એ રસ્તા ઉપર ચાલીએ અને રાત ગમાઈ સોય કર દિવસ ગમાયો ખાય. એના જન્મ બોલતા કોની બદલે જાય? આ કોની બદલે આપણો જન્મ જઈ રહ્યો છે? વિચારીને આપણે એને સદગુરુના વચનોને માની રાખી અને આપણે તેને ભક્તિભાવ કરી આપણા જીવનમાં કાર્ય કરીએ. દરેક ભક્તોને પ્રેમ કરો. રામ ગોવિંદ. રામ કબીર. રામજી મોટા હંમેશા આપણને ચેતવતા રહે છે. કહે છે, એક ભૂલ્યો બીજો ભૂલ્યો, ભૂલ્યા સબ સંસાર. આપણો જન્મારો ગુમાવશો નહીં, કર્મકાંડમાં ભરમાશો નહીં. સદગુરુના વચનોને યાદ અપાવે છે. પુણ્યાની ભૂમિનો પ્રભાવ, એનો પ્રકાશ પામવા માટે હંમેશા આપણે જાગૃત રહેવું જોઈએ. એ આપણા આ વડીલની હંમેશા આપણને સલાહ, ચેતવણી કે જે કોઈ આપતા જ રહે છે. આપણે એને થોડું ઘણું બી સમજીને આમાં પગરન માણીશું તો હંમેશા આપણને ભક્તિનો પ્રકાશ મળતો રહેશે. ખરેખર રામજી મોટા બહુ સરસ. હવે યોગેશ કુમાર આવો અને તમારું પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તો અને ગુરુજનોને રામ કબીર. હેતકૃપાને રામ કબીર. નામદેવ કબીર, જીવનજી મહારાજ, પદ્મનાભજી, જ્ઞાનીજી, સર્વેને રામ કબીર. સૌથી પહેલું તો આપણે સત્સંગ અને એમાં પણ પાછો શનિવારનો પ્રતિસાદ અને આ સત્સંગની અનુભૂતિ જ્યારે પણ આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સૌથી પહેલી અનુભૂતિ અને અનુભવ શું થાય? એક જીવનની અંદર ભગવાન આપણને બે તક આપે, બે પસંદગી માટે આપે કે ભાઈ બે વસ્તુ છે, તમે તો કઈ વસ્તુ પસંદ કરશો? તો પહેલી વસ્તુ આવે પસંદગીની અને બીજી વસ્તુ આવે તક. પસંદગી પસંદ કરવી કે તકને પસંદ કરવી, એ વસ્તુ પહેલા આપણે જાણવી પડે. પસંદગી એ આપણી ચોઈસ ખરી, પણ એ ભૌતિક સુખની અંદરની વાત કહેવાય. અને તક એ આપણે જે સત્સંગ કરી રહ્યા છે એ તક સામાન્ય માણસોને ના મળે. સત્સંગ જ્યારે કરીએ, જ્યારે પણ આપણે આ પ્લેટફોર્મની અંદર જ્યારે આપણે સત્સંગ રૂપી આપણે બધી જે આ ચર્ચાઓ કરતા હોય, વિચારણા કરતા હોય, ભગવાનની આધ્યાત્મિક વાતો કરતા હોય, એ આ જે તક છે એ તક મળવી પસંદગી કરતા પણ અઘરી વસ્તુ છે. એટલે તો કબીરજીનો પણ એક સરસ દોહો છે, સારામાં સારો. લૂંટ શકે તો લૂંટ લે, રામ નામ કે લૂંટ, પાછે ફિર પછતાએગા, પ્રાણ જાહી જબ છૂટ. એટલે હંમેશા જે વસ્તુ સાથે આવવાની છે એ વસ્તુ લૂંટવાની વાત છે. ભૌતિક સુખ જરૂરી, જીવન જીવવા માટે જરૂરી, પણ એક અમુક સમય સુધીની મર્યાદિત. પણ એના માટે સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે કે એ બેંકનું જે બેલેન્સ છે કે સેવિંગ્સ છે એ સાથે લઈ જવાનો કોઈ રસ્તો નથી. એ તો આપણે અહીંયા મૂકીને જ જવાનું છે, અને મૂકીને જવાનું છે તો પછી એ વસ્તુ સાથે આવવાની નથી. તો પછી એ ભૌતિક સુખની દ્રષ્ટિએ જરૂરી છે, એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ જે વસ્તુ સાથે લઈને જવાનું છે એ વસ્તુની પસંદગી, એ વસ્તુ પહેલી રાખવી જોઈએ. અને એટલા માટે આ તક ભક્તિની, આધ્યાત્મિક માર્ગની તક એ હંમેશા એ આપણી પસંદગી પહેલી હોવી જોઈએ. રામ નામ કી લૂંટ તો કીધું કબીરજીએ, પણ રામ નામ કી લૂંટનો મતલબ એવો તો નથી કે રામ 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 ભજ્યા કરવું અને બેસી રહેવું. એ વસ્તુ માટે રામ નામ કી લૂંટ નથી કીધી. રામ નામ કી લૂંટ એટલા માટે કીધી કે ભૌતિક જગતની અંદર જે બધા સુખો છે એ બધા સમય પ્રમાણે સાઈડ પર મૂકી અને રામના જે ગુણો છે, રામનું જે ચરિત્ર છે, એમનું જે આચરણ છે, એના ગુણો પર, એના પાથ ઉપર, એના રસ્તા ઉપર આપણે ચાલીએ, એના માટેને સૂચન કરે છે. એટલે એક આ વસ્તુ સૌથી સારામાં સારી સમજણ આપણને એ આપે કે જીવનની અંદર આ વસ્તુ રૂપી જે કંઈ આપણને જે કંઈ રામ નામના જે આચરણ માટેની જે વાત કરી છે એના માટે
કે ભાઈ રામે એમના જીવન ચરિત્રની અંદર શું કર્યું. તો સૌથી મોટામાં મોટું તો એ અહંકાર. આપણને અહંકાર છોડવાની વાત કરી છે. આપણે જોઈએ કે એમના જીવનની શરૂઆતથી માંડીને અંત સુધી લોકોએ સીતા માટેની જે કંઈ વાતો કરી, દશરથ રાજા માટેની વાત કરી, રાજ્ય અભિષેક હતો અને છેક છેલ્લા દિવસે એમને ખબર પડી કે એમને વનવાસ કરવાનો હતો, પણ એમને સહર્ષ સ્વીકારી લીધું. અને સ્વીકારી લીધું અને પછી સાથે સાથે જે એમનું આખું જે જીવન ચરિત્ર ઠેઠ સુધીનું આપણે જોઈએ તો એની અંદર રાવણને માર્યો ત્યાં સુધી આ બધી જ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો આ વસ્તુ આપણને પ્રેરણારૂપ આપી જ હોય છે. એક સારામાં સારી વસ્તુ છે. એક દોહો હતો, જબ મેં થા તબ હરી નહીં, અબ હરી હૈ મેં નહીં, સબ અંધિયારા મિટ ગયા, દીપક દેખા ભાઈ. જ્યારે અંધકારમાં હતો હું ત્યારે મેં આ વસ્તુ મેં વિચાર્યું કે ભાઈ હું જે જબ મેં થા તબ હરી નહીં, મેં એટલે હું નહીં, પણ અંદરનો અહંકાર. એટલે બે શબ્દની અંદર વાત કરે છે કે જ્યાં અહંકાર હોય ત્યાં હરિ ના હોય, ભગવાનનો વાસ ના હોય. અને જ્યાં ભગવાનનો વાસ હોય તમારા અંતરાત્માની અંદર તો અહંકાર ના હોવો જોઈએ. જો આપણા શહેરમાં થોડોક પણ જો અહંકાર હોય તો આપણે એવું સમજી લેવાનું કે હજુ આપણને હરિવસ્યો નથી. અહંકાર છોડીશું તો જ હરિવસશે. એટલા માટે જ આપણે અહંકાર છોડવાની વાત કરીએ છીએ. આપણને જો આ રામની વાત પરથી પણ યાદ આવે કે જ્યારે પણ રાવણનો વધ કરીને જ્યારે પણ અયોધ્યા પહોંચે છે ત્યારે કૌશલ્યા કહે છે કે તે રાવણને માર્યો. ત્યારે રામે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે હા, રાવણને મેં માર્યો. પછી પાછો કહે છે કે ના, રાવણને મેં નથી માર્યો. કૌશલ્યા વિચારમાં પડી ગઈ કે આ શું. ઘડીકમાં કહે છે કે મેં નથી માર્યો, ઘડીકમાં કહે છે કે મેં માર્યો છે, પણ દ્વિઅર્થી ભાષામાં વાત કરે છે. મેં નથી માર્યોનો મતલબ કે મેં નથી માર્યો, મેં માર્યો છે. મેં એટલે એના અહંકાર એને માર્યો. રાવણ ધાર્મિક હતો પણ એને આધ્યાત્મિક સમજણ નહોતી. એને ધર્મને જાણ્યો હતો પણ ધર્મને પચાવ્યો નહોતો. એટલે બાકી ખરેખર શિવજીનો ભક્ત હતો, વરદાન હતું, બધી વસ્તુ હતી, પણ છતાં એના અંતે અહંકાર એને માર્યો. એટલે સારામાં સારી વસ્તુ આપણને કે અહંકાર છોડી દેવો પડે આપણને. એટલે આ વસ્તુ આપણને એ વસ્તુ શીખવાડે છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે, કે જે વસ્તુ આપણને ઇનર, એટર્નલ, કે જે પવિત્રતા બાજુ લઈ જાય છે. આપણે શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરીએ, કસરત કરીએ, ચાલવા જઈએ, કોઈ જીમમાં જાય, આ બધી જ પ્રવૃત્તિ કરીએ શાના માટે કરીએ? એક શારીરિક ક્ષમતા માટે. એનાથી એક શારીરિક ક્ષમતા વધે. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરીએ, જ્યારે પણ સત્સંગ કરીએ, સમજીએ, જાણીએ અને એને આચરણમાં લાવીએ ત્યારે એ વસ્તુ દીપક પ્રગટ્યો કહેવાય. અને આ દીપક પ્રગટાવવા માટે હંમેશા ગુરુ અને સાધુની જરૂર પડે. આપણે ઘણી વખતે ઘણા લોકોને બહુ ઘમંડ થઈ જાય કે હું આમ કરું છું, હું તેમ કરું છું. એ અમુકને સારી જોબ હોય, સારો વ્યવસાય હોય અને સારું હોસ્ટિંગ કરતા હોય તો એ વસ્તુ બહુ સરસ છે, કારણ કે એ એમનું કૌટિલ્ય છે, એ એમની આવડત છે, સારામાં સારી આવડત છે. પણ જ્યારે એ વ્યક્તિને એવું થઈ જાય કે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, હું શ્રેષ્ઠ છું ત્યાં સુધી તો ઓકે છે, પણ હું જ શ્રેષ્ઠ છું, એ જ્યારે મનની અંદર જ્યારે અહંકાર આવે ત્યારે એને અહંકાર કહેવાય. હું શ્રેષ્ઠ છું એ એમની આવડત છે, એ અભિમાન કેળવવાની વસ્તુ છે. પણ જ્યારે એના મનમાં આવી જાય કે હું જ શ્રેષ્ઠ, મારા જેવો બીજો કોઈ નથી, એવું જ્યારે જો એનામાં આવી જાય તો આ એનો અહંકાર છે. એટલે આ અહંકારની જ્યારે વાતો કરીએ આપણે ત્યારે હંમેશા ને હંમેશા આપણે ગુરુ, સદગુરુ, કબીરજી બધાને આપણે યાદ કરવા પડે. કારણ કે એમના એક એક દોહામાં એટલી બધી સમજણ ભરેલી છે કે આપણને જ્યારે એનો પણ જો ગૂઢ અર્થ કરીએ, કે એનું જ્યારે પણ ચિંતન કરીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે ખરેખર કેટલું ગૂઢ રહસ્ય એમના અચ્છા દોહામાં અને એમની સાખીઓની અંદર છુપાયેલું છે. આપણે પણ ઘણી વખતે બહાર કે સૃષ્ટિમાં કે પ્રકૃતિમાં જ્યારે પણ નજર કરીએ ત્યારે કે પતંગિયું હોય કે મધમાખી હોય, એ જ્યારે પણ પુષ્પ પર જ્યારે બેસે તો એની અંદરનો મીઠો રસ ચૂસી લે અને મીઠો રસ ચૂસે અને મધના સ્વરૂપમાં આપણને આપે. આ વસ્તુ શું છે? પ્રકૃતિ આપણે શું સૂચવે છે? સંદેશા આપે છે. આ બધી જ વસ્તુ સંદેશા રૂપ છે. જ્યારે પણ પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિએ જોઈએ કે શાંતિથી ચિંતન કરીએ, મનન કરીએ ત્યારે હંમેશા આપણને કંઈક ને કંઈક જો ચિંતન કરીએ તો હંમેશા કંઈક ને કંઈક બોધપાઠ જ આપણને આપતો જાય, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ સાથે જ આજના સત્સંગને હું વિરામ આપું છું. રામ કબીર. રામ કબીર. યોગેશ કુમારે આપણને ખૂબ જ તત્વ ચિંતન આપ્યું.
સત્સંગની અનુભૂતિ થયા પછી પસંદગી અને તક, એ તક સત્સંગ રૂપે મળે છે અને તેને પકડવાની જરૂર છે. સાથે લઈને જવાનું છે તે પહેલી પસંદગી હોવી જોઈએ. આ બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. રામના ગુણો અને જીવન ચરિત્ર એ પણ આપણને ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું અને કહ્યું કે જબ મેં થા તબ હરી નહીં, મેં અહંકાર એ છોડીને હરીને ભજવાની બહુ જ સૂક્ષ્મ વાત સમજાવી. ધર્મને બચાવવો હોય તો અહમ છોડવો પડે અને આ વસ્તુ આપણને ઘણું બધું સમજાવી જાય છે. સરસ યોગેશ કુમાર, આવો નવો પ્રતિસાદ અમને આપતા રહેજો. ખરેખર આનંદની વાત છે અને આપણે ક્યાં ભૂલા પડીએ છીએ અને કહ્યું છે એમાંય જીવનજી મહારાજે આપણને કાલકા અંગમાં કહ્યું છે, જહાં જહાં પંડિત પાલ ધરે, જહાં જહાં પંડિત પાલ ધરે તહાં તહાં જમ કા વાસ, સંત પાँव ધરે જીવના તહાં સીતાપતિ અવિનાશ. અર્થાત જ્યાં સુધી જીવાત્માની ઉપર લાગેલું માયાનું કવચ દૂર થઈને તેના ભ્રમનો ધ્વંસ થતો નથી ત્યાં સુધી તે પરમેશ્વરને ઓળખી શકતો નથી. પરંતુ જેવો ભ્રમનો ધ્વંસ થાય તે સાથે જ તેને પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ થવા લાગે અને ત્યારે કબીરજી કહે છે, કબીર ગુણાકાર ગુણ વિસ્તર્યો, કબીર ગુણાકાર ગુણ વિસ્તર્યો, જબ ધર્યો એ દેહ ભાગાકાર તબે પડ્યો, સરવાળે સહજ વિદેહ. ભાગાકાર ગુણાકારનો મેળ કરાવીને કબીરજીએ આ સાખી કહી છે. અર્થાત આપણા સદગુરુએ કર્મો અને ગુણનો ભાગાકાર કર્યા છે. અર્થાત તેમાંથી કબીરજી કહે છે કે ગુણો અને કર્મોનો ભાગાકાર થવો જોઈએ. અર્થાત તે ધીરે ધીરે શૂન્ય થવા જોઈએ. એ અવસ્થાએ જીવાત્માને પહોંચવાનું છે જ્યાં આગળ કોઈ અંક બાકી રહે નહીં. આથી જ શૂન્યને પૂર્ણ અંક કહે છે કે તેની પ્રાપ્તિ થતાં બધી જ તૃષ્ણા સમાઈ જાય છે અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેની આગળ જગતનું કોઈ પણ સુખ વામણું લાગશે. અંતે ગુરુનું જે વચન છે તેને સહારે ચાલનારને કોઈ કર્મ લાગતું નથી અને તેને કોઈ બંધન પણ રહેતું નથી. આમ એક શબ્દના સહારે તે ભવસાગર તરી શકે છે. રામ કબીરના નામે ભવસાગર તરી જવાય છે. જે વસ્તુનું નિરૂપણ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. માટે જે શ્રી હરિના શરણે જવા માંગતા હોય તેને આડા અવડા તર્ક વિતર્ક છોડીને સદગુરુનો માર્ગ પકડવો જોઈએ, જેથી જગતમાં બીજે ક્યાંય આડા અવડા ગયા વિના સીધા જ પરમધામમાં શ્રી હરિના શરણમાં જઈ શકાય છે. આગળ જે પ્રેમ ભક્તિના પ્રકાશને પામવો હોય તો જીવનજી મહારાજે બતાવેલો આપણો આ અનન્ય ઉદાહરણ છે. કહ્યું છે, સબકા સદગુરુ કબીરજી दुर्मत भजनहार. सबका सदगुरु कबीर जी दुर्मत भंजनहार. बाहर भीतर एक सा सदगुरु वसने पाओ. जीवन जी महाराजे कबीर जी ने
આપણા સર્વેના સદગુરુ ગણાવ્યા છે, કેમ કે તેમની વાણી આપણી દુર્બુદ્ધિને હરનારી છે અને એમના શબ્દોની એટલી તાકાત હતી કે આપણી અંદરના અંતરાત્માને સ્વને ઓળખીને જાગૃતિ લાવી શકાય છે. તો સંતો, આપણે અજ્ઞાનની ઘોર અંધારી રાતમાં અટવાઈ ના જઈએ તે માટે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે અઢળક સાહિત્ય આપણને પ્રકાશ આપવા વારસામાં આપ્યું છે અને આપણા જીવનમાં મનના મંદિરમાં અંધારું ના થાય તે જ જોવાનું છે. સદગુરુના વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખીશું, એમના દાસ થઈને રહેવું, નિર્મળ રહીને કોઈ ફળની આશા વગર રામ ભજન અને સત્સંગ કરતા રહીશું તો જરૂરથી ભવસાગર તરી જઈશું. તો આ છે આજે આપણા સત્સંગનો અહીંયા વિરામ આપીએ. બીજા કોઈનો હાથ અપ નથી. યોગેશ કુમાર, કઈ કેવું છે તમારે? તમારો હાથ અપ થયો છે? હાજી, હમણાં તમે જે સાખીની વાત કરી કબીરજીની, અરે જીવનજી મહારાજની, એ વિશે જરા 2 મિનિટ વાત કરી લઈએ તો યાદ આવી ગયું મને. તમે જે સાખી કહી ને જીવનજી મહારાજની, સબકા સદગુરુ કબીરજી દુશ્મન ભંજનહાર, બહાર ભીતર એક સા સદગુરુ વચન પાય. એટલે હંમેશા જીવનજી મહારાજે પોતાની જાતને પોતે સદગુરુ નથી કહ્યા, એમને સદગુરુ કબીરજીને જ કહ્યા છે. અને દુશ્મન ભંજનહાર, કે ભાઈ એ જે સદગુરુ છે શું કરે કે દુશ્મનનું ભંજન કરે છે, દુશ્મનનો નાશ કરે છે. દુશ્મન એટલે કયા દુશ્મન? એટલે જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, આ બધી વસ્તુ જે દુશ્મનો છે આપણા શરીરના, એ દુશ્મનોને નાશ કરવા માટે એ સદગુરુ છે. અને એમના વચનો હંમેશા મન, વચન અને કર્મથી એક જ હોય, એ બાબતની એમને વાત કરેલી છે. એટલે ઘણી વખત આપણને એમ થાય, ગુસ્સા માટે એક સારામાં સારી વસ્તુ કબીરજીએ પણ કંઈક દોહામાં કીધી છે આપણને, કે જે ગુસ્સો છે ને એ સળગતા કોલસા જેવો છે. એ હંમેશા તમે ગુસ્સો જ્યારે તમે બીજા પર ઠાલવો ને, એ પહેલા એ ગુસ્સો તમને પોતાને બાળે છે. એટલે સળગતા કોલસા જેવા છે એનો મતલબ કે તમે એ જે સળગતો કોલસો હાથમાં પકડો અને બીજાને બાળવા માટે ફેંકો, તો સૌથી પહેલા એ સળગતો કોલસો તમે જે હાથમાં લીધો છે એ તમને પોતાને બાળશે. અને ત્યાર પછી ફેંકશો તો સામેવાળાને બાળશે કે નહીં બાળે એ અલગ વસ્તુ છે, પણ સૌથી પહેલો તમને બાળશે. એટલે આ બધા વસ્તુ જે દુશ્મનો છે એ દુશ્મનોને હંમેશા નાશ કરવા માટેની સદગુરુ હંમેશા આપણને સૂચન કરતા રહે છે અને આપણા જીવનની અંદર દીપક પ્રગટાવતા રહે છે. સર્વને રામ કબીર. બહુ સરસ યોગેશ કુમાર, કે આપણને દુશ્મતો, આ દુર્મતિ અને દુશ્મન એ એકબીજાનો પર્યાય છે. અને આપણને જ્યારે દુર્મતિ સૂજે અને આ જાત જાતના દુશ્મનો આપણને આપણી ભક્તિમાં બાધા લાવે છે. અને સળગતા કોલસાની વાત કરી, આ બહુ સરસ એક ઊંડું તત્વ સમજાવ્યું આપણને. અને એ જ આપણે જેટલું સમજીશું, જેટલા ઊંડા ઉતરીશું, પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે જે આપણને આપ્યું છે એને જેટલું સમજતા જઈશું, જેટલા ઊંડા ઉતરીશું, એટલું વધારે ને વધારે આપણું આ જે અંતર્મનમાં છે, અંતર્ગતમાં જ્વાળું થાય એમ કે છે, કે આપણું અંતર્મનમાં પ્રકાશ થશે. અને એ જ આપણો આ જીવનજી મહારાજનો બતાવેલો રસ્તો છે. તો આપણે એ રસ્તે જ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને હંમેશા આપણી ભક્તિને વધારે ને વધારે આપણી જે ગતિ સુધારવા માટેની, અગર તો જે પામવાનું છે એના માટેનું આપણને રસ્તો બતાવે છે. ખરેખર આવો ને આવો સત્સંગનો આપણો આ ઈ પથારો આપણને સૌને પ્રકાશ પાથરતો રહે, કંઈક આપણને સમજાવતો રહે. એ જ આનો મર્મ છે, એ જ આપણું ધ્યેય છે. હવે
આજના સત્સંગને અહીં વિરામ આપીશું. સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી સવારના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર.